नाज़रीन मेरे राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं कि ये आपको दुकान नज़र आ रही है, ज़रा साइड पे होइएगा, ज़रा ये दिखाइएगा। इस दुकान के अंदर एक 70 साला सिर्फ इंसान यहाँ पर बैठा करता था जिसका नाम था आशिक उर्फ फ़ारूक। और यहाँ पर दुकान में बैठ के और छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों को वो टारगेट किया करता था और उनके साथ नजेबा हरकत और उनके साथ वाला मामला किया करता था। इसका शायद पता ही ना चलता अगर इस मोहल्ले की खतून सामने छत पे खड़ी होके वो सारा मंजर और सारा नज़ारा ना देखती कि जो बच्चियों के सारे कपड़े उतरवा कर उनके साथ वो वाली हरकत कर रहा था कि जो मैं यहाँ पर मीडिया के सामने बयान भी नहीं कर सकता। और ये वीडियो जो मेरी है वो उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को दुकानों के ऊपर बेचते हैं और ऐसे जो भेड़िया बैठे होते हैं वो उनका इस्तेहसाल करते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ यहाँ पर पंजाब में, इससे पहले सरगोदा में हुआ। छोटी सी बच्ची भी दुकान पे सौदा सलफ लेने के लिए गई और उसके साथ करके उसको मार डाला गया। और यहाँ पर भी शायद कि हमें इसलिए आना पड़ता कि यहाँ पर किसी बच्ची को मार दिया गया है, मगर उससे पहले इस पोल खुल जाता है इस ठरकी बाबे का और वो पुलिस उसको पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़ती है तो वो अपना जुर्म जो है वो तस्लीम कर लेता है कि हाँ मैं ये घिनौनी हरकत करता रहा हूँ और ये आज से नहीं काफ़ी देर से करता रहा। इस वक्त अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद हैं। जो बेटियां होती हैं वो सांझियाँ होती हैं और सब अपनी बेटियों वाले हैं और सब ये इस टाइम परेशान खड़े हैं कि यहाँ पर तो यार हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सौदा सलफ लेने आया करते थे, शायद पता नहीं उनके साथ क्या मामला हुआ होगा। अब वो दरिंदा पकड़ा जा चुका है। मेरे भाई ज़रा सामने आइएगा यहाँ पे, मुझे ये बताइएगा सारी डिटेल कि कब से ये बाबा दुकान कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये दुकान तकरीबन ना 2 से 3 माह हो गए हैं इसको दुकान बनाए हुए। सिर्फ अभी 2 से 3 माह हुए दुकान बनाए हुए? तकरीबन 3 या 4 माह कर लें आप, यही हाँ, अरसा हुआ है। ठीक है। तो इसकी ये हरकत है, ये बच्चों को ऐसे पता नहीं, ये जब से इतने ये ठिकाना अपना बनाया है तब से कर रहा है ये। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब तो ये सामने हमारे हमसाए हैं, इन्होंने देखा है तो उन्होंने यानी कि बता दिया है कि यार ये आपकी दुकान पे ये काम हो रहा है इस मोहल्ले में। आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे सौदा सलफ ये साथ गहरा सर, ये देखें मेरे बच्चे भी आते हैं इस दुकान पे। सही है। लेकिन इस बगैरत इंसान का पता ही नहीं था कि इसकी ये नेचर है इसकी, गलीज इंसान की। इसकी अपनी भी बच्ची है, अपनी दो त्रियां भी हैं इसकी। बेटी की बच्चियां भी हैं 2। अच्छा। इसको शर्म नहीं आई कि मैं ये हरकतें क्या कर रहा हूँ। और वो जो छोटी छोटी बच्चियां जिनका अभी हमने इंटरव्यू किया है वो तो बेचारी वो हमारी बच्चियां हैं सर, मासूम फरिश्ता हैं सर, वो हमारी बच्चियां हैं। हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं, वो हमारी बच्चियां हैं। आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। और इस वाबे को? ये हमसे पहले का है। आप लोगों से भी पहले का है? हाँ जी। जब आप लोग आए आपने इनकी मशकूक हरकत इस बुजुर्ग की दुकान डालने से पहले को देखी थी? ये है ही ऐसा। हाँ। इसकी आंख में हया ही नहीं है, सही है, बगैरत है। तो क्या कहना होना चाहिए ऐसे शख्स के बस साथ? ये इसको काफिले किरदार तक पहुंचाना चाहिए, बस इसकी यही सजा है। ये जब तक जिंदा है ये जेल की सलाखों के पीछे ही मरे। मतलब अगर ये जिंदा है तो यहाँ पे इसको हम मार देंगे, इस मोहल्ले की। इसको हम मार देंगे सारे फिर। हाँ, अगर वापस आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा बंदा इधर नहीं चाहिए। हमारी भी बच्चियां, हमारे बच्चे हैं, ऐसे इंसान की हमें जरूरत नहीं है इधर। सही हो गया। थैंक यू वेरी मच। कहना चाहेंगे मेरे भाई? हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये हमें अब इधर नज़र नहीं आना चाहिए। अगर बेलफर्ज ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸੀਡੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ? अस्सलाम वालेकुम सर, ਇਹ ਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ
ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ऐसे बाबे ने ਐਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਸੰਦਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਨਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। मेरे भाई एसओपी है, दुकानें 9 बजे बंद हो जाती हैं, ये रात 12 बजे तक दुकान खोल के इधर लेटा रहता है। इधर ही? इधर अच्छा, इंतजार च रहता है कि रात के टाइम को आ जाए। बिल्कुल। क्या मकसद है ਤੇ इसका? ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? वो मर गई है। ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸकी ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ, ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਮਰ ਸਾਡੀ। ਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪਾਗਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਇਹ ਘਰ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ? अपना सर। ਹਾਂ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਪੜਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਮਨਾਵੇਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਡੈ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਲਾ ਕਿਹਾ, ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਇਹਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਲਿਆਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੀਟੀਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੇਫੇ ਨੇਫੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਹੋਣਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ? ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਾ। ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਵੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜਮਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੁਰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਇਹ 15 ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। 8 ਤੋਂ 10 12 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲੀ ਦੇ ਸੁਣੋ। ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਬੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ नहीं आना चाहिए। बस सानू सजा चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आप जरा इस तरफ देखिएगा और इस तरफ भी देखिएगा, पीछे भी देखेंगे कि सब लोग जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्लादार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, सब के अंदर एक ही दर्द है और एक ही तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि बेटियां साझी होती हैं। आज उनकी बेटियों के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ हो सकता है। वो जो तीसरा बच्चा जब बता रहे हैं ना, वो मेरा बच्चा है। आपका बेटा है? 9 साल का बेटा है मेरा। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ करता रहा। वालदैन को पैगाम ये देना चाहूँगा, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि खासकर अपनी उन छोटी छोटी बेटियों को कभी भी हरगिज़ भी दुकान पे ना भेजें, चाहे जितनी मर्जी मजबूरी घर में हो, आप इन दरिंदों के पास इन बच्चियों को कभी भी ना भेजिएगा। अगर आप भेजने चाहते हैं तो बच्चियों को घर में बैठा के तरबियत ज़रूर दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा दरिंदा आपको टॉफ़ी का लालच या पैसों का लालच दे तो कभी भी उसके लालच में नहीं आना। अगर आपको टच करने की कोशिश करे या आपको गलत काम पर आमादा करने की कोशिश करे तो उसी वक्त आपने शोर नहीं मचाना, बल्कि सीधा ही घर आके बताना है कि हमारे साथ ये वाला मामला हो गया, और उसी वक्त आके उसको ज़रूर पूछना चाहिए घर वालों को। ये जो दुकानदार छुपे हुए हैं, ये ऐसा होने वाला कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है जैसा सरगोदा में मिली है यहाँ, लेकिन यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई की गई, पुलिस ने पकड़ा, उसने तस्लीम भी किया। अब इंतज़ार हमें रहेगा कि उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती।